ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 1-on-1 ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਐਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 1-on-1 ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ है। बात कर लेने दे प्लीज, बात कर लेने दे, करें बात कर लेने दे प्लीज। देखें अमर भाई, बात सुने, हमारा जो मुआहदा था ना वो तोड़ा आपकी तरफ से गया पहले। मैं अपने पूरे टाइम पे, देखें मेरी बात सुनो, मैं अपने पूरे टाइम पे अपनी जगह पे मौजूद हूँ, लैपटॉप आपके सामने पड़ा है, आयात सामने, जो मैंने बात करनी है मजमून आयात सामने है, कैमरा ऑन करके दिखा सकता हूँ, अभी आपको दिखा दूंगा, बयान भी कर दूंगा। बात सुनिए, बात ये है कि मुझे इतनी कॉल्स आ रही है ना, मैं ब्रॉड नहीं कर पा रहा। 10 कॉलें आई हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ। सुन ले, नहीं साथियों की नहीं, मुझे ये कहा जा रहा है कि हुसैनी साहब की ब्रॉड पे आ जाए। फिर मेरे पास 2 लोग आए हैं, हुसैनी साहब की ब्रॉड पे आ जाए, और आप वहां जाए, यहाँ आने की बजाय वहां बैठे और कह रहे हैं जी आमिर साहब का इंतजार करें। नहीं, कौन कल आपको कर रहे हैं? देखिए सुन ले मेरी बात, सुन ले, जो हमारा मुआहदा हुआ था ना यहाँ पर लीगली, वो टूट गया। अब उसके बाद है मेरी और वो टूट गया। अब उसके बाद है मेरी और आपकी अपनी राय। अब ये बात है कि हुसैनी साहब को मैं जो भी हो, जैसे भी हो, मैं ऑलवेज उनको पसंद करता हूँ, मेरी लाइकिंग है उनकी, जो भी उनसे इख्तलाफ है, वो जो भी अगर वो उनको इल्जाम लगाता है जान के वो अनकर अल्लाह का माना, ठीक है। उन्होंने कभी भी डायरेक्ट हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में कभी कोई नाज़ेब अल्फाज नहीं कहा। मुझे वहां बात करने में कोई हरज नहीं था। अब मैं फंस गया, अगर मैं इनकार करता हूँ तो उनसे तल्लुकात खराब होते हैं, अगर मैं इकरार करता हूँ तो वहां का मुझे पता है वहां पर मसला खराब होना था। नहीं, वहां पर क्या मसला खराब होना था? हुसैनी साहब ने कहा कि मैं और आप सिर्फ 1-on-1, जिस तरह यहाँ बात है कि कोई जमात की अहमदिया की ब्रॉड हो, उसमें हम बात करें। राणा साहब, जिस तरह हमने यहाँ तय की थी ना बात, ऐसे ही हुसैनी साहब, सुन तो लें, अब आपकी बात मैंने सुनी, मेरी सुनी, ऐसे ही हुसैनी साहब, मेरी सुनी, ऐसे ही हुसैनी साहब ने कहा कि अगर वो यहाँ तशरीफ ले आते हैं सबको नीचे उतार देंगे, आप दोनों को सिर्फ रखेंगे। मेरी और आपकी बात यही तय हुई। आपने कहा कि किसी को मैं साथ रख लूं, मैंने कहा नहीं, मेरी तरफ भी कोई नहीं होगा, आपकी तरफ भी कोई नहीं होगा, 1-on-1 बात करेंगे हम दोनों, ऊपर ब्राड के ऊपर होगा ही कोई नहीं, यही तय हुआ था ना जी। तो फिर अब पहली बात तो ये है कि आपके पास ये बंदे क्यों मौजूद हैं इस वक्त के दौरान। दूसरी बात ये है कि हमने 7 बजे से पहले बिलाल भाई को भेजा, उन्होंने आपको आकर पूछा, आपने कहा मैं इस पर सोचता हूं। हम इंतजार करते रहे कि सोच रहे हैं, फिर मैं खुद पीछे आ गया, पीछे आ गया। मैंने कहा मैंने वहां नहीं कहा। हाँ, लेकिन उसके बाद जो आपने जवाब देकर भेजा, हाँ, लेकिन आप अगर उनको ना कहते कि मैं सोचता हूं तो फिर हम इंतजार ना करते, मैं 7 बजे इधर हो जाना था एंटर। मैंने तो आपके सोच की वजह से वहां पर इंतजार किया। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, हम इसको फिर कभी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जिंदगी मौत का कोई मसला थोड़ा हो गया। नहीं, आज बात तय की गई है, मेरी बात सुने, कल मैंने लंबे सफर पे जाना है। राणा साहब, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही है। अब यहाँ बैठे, हम वैसे एक टॉपिक पे बात करें, उसमें हमें इनपुट दे दें। राणा साहब, मुझे मुनाजरे के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, जो मेरे और आपके दरमियान आज से, अभी से 8 घंटे बल्कि 9 घंटे पहले तय हुआ था, यूरोपियन वक्त के मुताबिक 11 बजे, यहाँ 8। कर लूंगा आपसे, सुन लें, आप कर सकते हैं, जो चाहें कर लें, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बंदे नीचे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सवेरे शोर पड़ जाना है कि राणा साहब बात करके, और यार इन्हें चुप कराओ। राणा साहब इन्होंने थल्ले लाओ, बदतमीज गालां कढ़ना चाहते ने मैनू, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥਿੜ ਜੇ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੁੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਥਿੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਥਿੜਨ। देखिए मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। राणा साहब मैंने म्यूट कौन करने लगे है? एक मिनट मेरी बात, मैं नासिर भाई से बात कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दें। नासिर भाई, तय ये हुआ था कि ये ब्रॉड होगी, ठीक है, फैजान खत्म नबूवत में बात होगी, एक मुकालमा होगा, मैं अपना मौका बयान करूंगा, ये अपना मौका बयान करेंगे, कुरान पाक और अहादीस से मुबारक से हम यह अपना अकीदा बयान कर देंगे 2 टर्मों में। इन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं जी, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में भी
ہم نے موقف رکھنا ہے. میں نے کہا تھا میں نے کہا چلے دوسری ٹرم کے بعد آپ موقف رکھ دینا, ہم ضرور اس کا دفاع کریں گے اور یہ بتائیں گے آپ کو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, ہم وہ بھاگنے والے نہیں, ہمارے پاس اس کی بھی دلائل موجود ہے. یہ بات ہوئی تھی. بٹ کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اپنی بات سنیں, میں بتاتا ہوں آپ کو پوری اسٹوری سن لیں. میں نے تقریباً پورے بہت ٹائم سے پہلے براڈ لگا لی, اس لیے کہ سانی بھائی کی براڈ سے پہلے ہم ختم کر لیں, لیکن یہاں کوئی نہیں آیا. بٹ صاحب آئے, میں نے کہا بھی جا کے عامر صاحب کو پوچھے, میں ویٹ کر رہا ہوں, آ جائیں ادھر. یہ آنے کی بجائے ادھر چلے گئے اور مجھے کالز آنی شروع ہو گئی. اب میں نام نہیں لوں گا کس کی, 10 کالز آئی. پھر یہاں کے خود انہوں نے کہا حسین صاحب کی براڈ پہ آ جائے, حسین صاحب کی براڈ پہ آ جائے. اب بات یہ کہ آپ کا کانٹریکٹ تو وہی ٹوٹ گیا جب آپ میرے ساتھ وہاں آئے نہیں. اب حسینی صاحب میرے محترم ہیں, مجھے ان کی جانے پہ کوئی اعتراض نہیں, انکار کرتا ہوں تو پھر ان سے. رانا صاحب حسینی صاحب کو چھوڑیں, آپ یہاں بات شروع کروائیں, بندے نیچے اتاریں. لیکن اب جو چیزیں ہو گئی ہیں نا, اس میں ریڈو کرنا ہے. اس میں کیا چیز ہو گئی ہے بھائی؟ آپ نہ کہتے کہ میں سوچ رہا ہوں تو میں 7 بجے یہاں حاضر ہو جاتا. ابھی میرا ذہن بھی دیکھو وہ نہیں ہوا. یہ ذہن آپ کا منتشر کیا ان لوگوں نے. یہ آپ کو میری بات سن لیں, میری اب بات سن لیں. رانا صاحب ان کو چپ کروائیں, میری بات سنیں. رانا صاحب میری گل, اگر آپ یہ کہتے ہیں, اگر آپ معذرت کر لیں, میری بات سنیں, معذرت کر لیں گے, ہو جائے گی. سن تو لینا, بات تو سن لینا, بات تو سن لیں. رانا صاحب ان کو تو چپ کروائیں. رانا صاحب پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑ پوری ہو جاندی ہے, تھڑ پوری نہیں ہوندی. تسی لگے ہو تھڑن تے تسی ساری جماعت احمدیہ دا نک وڈوا چھڑنا تے سویرے اشتہار چھپ جانے نے کہ رانا صاحب گل کر کے دوڑ گئے نے تے نگلیاں کروایا انہاں لوکاں نے. تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تانوں یہ بندے نگلیاں کروان لگے نے. مجھے بات کرنی آتی ہے, بے فکر رہے. میری بات سنیں عامر بھائی, یہ ہے اب اس وقت امتحان کی گھڑی کہ کون کتنا ثابت قدم رہتا ہے. مناظرے طے بھی ہوتے ہیں, مناظرے کینسل بھی ہوتے ہیں, مباحثے ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے. میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ اس وقت بوجود ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف ہوئی, اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. آپ یہاں بیٹھیں, ہمیں بات بتائیں, سوال جواب کریں, کسی اور موضوع پہ کر لیں, آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی. آخری بات میں پوچھ رہا ہوں, آخری بار میں پوچھ رہا ہوں. اگر آپ یلو جرنلزم کرتے ہیں, اگر آپ بال آپ کے کورٹ میں ہے, آپ یلو جرنلزم کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہی ہے. میں تو آپ کو بڑی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں. رانا صاحب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ یہاں اعلان کر دیں کہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے تھے, لیکن جماعت احمدیہ کے ان لوگوں کے پریشر کی وجہ سے آپ مناظرے سے دستبردار ہو گئے, بات ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کی بات کیوں اپنے منہ میں مینٹ کروں؟ جو بات ہے میں کیوں کروں؟ اور کیا وجہ ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ نیچے اتاریں, آپ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی. بات تو بعد میں شروع کرنی ہے, بات تو آپ نے بعد میں شروع کرنی ہے. آپ ان کو خاموش نہیں کروا سکتے, آپ ان کو نیچے نہیں اتار سکتے. یہ حالات آپ کے بنے پڑے ہیں. اصل میں عامر صاحب کیوں انسسٹ کر رہے ہیں؟ عامر صاحب میں نے سنا ہے ناصر صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو مناظرہ کرنے سے پہلے خلیفہ صاحب سے اجازت لینی تھی. آج منڈی جو سودا نہیں بکیا کوئی بھی. کیا بتایا انہوں نے کہ آپ کو خلیفہ صاحب سے اجازت لینی چاہیے تھی؟ ان کا پریشر, وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں, جو ان سے بن پڑ رہا ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. صرف ماں بہن کی گالی نہیں دے رہے, باقی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. بات سنیں رانا صاحب, آپ نے گھر مشورہ کیے بغیر مناظرہ کیوں طے کیا تھا؟ اپنے ان بھائیوں سے مشورہ کر کے مناظرہ طے کرنا سی نا. رانا صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے بات سنیں. نہیں باری باری کوئی یہاں پہ کوئی ہم نے کوئی وہ کرنا ہے, گروپ سیکشن کرنا ہے, ہم نے 1 on 1 بات کرنی ہے. اگر آپ نے نہیں کرنی, آپ جواب دے دیں کہ آپ مناظرے سے بھاگ اٹھے ہیں, دستبردار ہو گئے ہیں, نگلے ہو چکے ہیں, زبان دے کر پھر چکے ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میں ہمت نہیں ہو رہی. آپ کو جماعت احمدیہ کے لوگوں نے پریشرائز کیا کہ آپ مناظرہ نہیں کریں گے, تو آپ لیٹ گئے. رانا صاحب آپ براڈ پہلے بند کر کے آپ نے بتایا کہ آپ کی نبض سلو ہو رہی ہے. عامر صاحب 1 منٹ, میں آپ کا 1 منٹ لگا دیتا ہوں, آپ 1 منٹ میں بات مکمل کر کے. اب بادشاہ بندے ہیں, میں 1 منٹ کر کے تو یہاں پہ میں نے کہا کہ کوئی ڈیبیٹ ہونی ہے. بات میری اور آپ کی ہے. رانا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ان لوگوں نے پہلے بھی کئی لوگوں کو نگلا کروایا ہے, بے زبانہ کروایا ہے, اس کی عزت خاک میں ملوائی ہے.
आपको भी ये बंदे शर्मिंदा करवाएंगे, जलील करवाएंगे, आपकी इज्जत खाक में मिलाएंगे और उसके बाद ये तो अपनी राह पकड़ेंगे, लेकिन आपके पल्ले दोबारा कुछ नहीं रहे। मिनट मुकम्मल कर लेने दें। मेरा टाइम फिर सा मेरा नवा टाइम लो, नवे सिरो टाइम लो, नवे सिरो टाइम लो, नवे सिरो टाइम लो। मेरी ब्रॉड मैं नहीं चलाता है, मैं ब्रॉड नहीं इस तरह चलाता है। दोबारा टाइम ला दो मैनू माजरे चाहना दोबारा टाइम ला दो 1 मिनट दे विच दोबारा नहीं नहीं सिर्फ नासिर भाई बात करेंगे। देखिए बात ये है कि और सब आमिर लोग खामोश हो साहब गए। देखिए आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात मेरा तो टाइम मुक्या ही नहीं, 1 मिनट टाइम दिता है, मैं तो 10 सेकंड गल की, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥਿੜ ਜੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਥੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਥਿੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥਿੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿੜ ਗਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, अब आप म्यूट करें और ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਰੋ ਗੱਲ, सुनिएगा पूरी बात। जी देखिए, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। इतनी प्यारी बात की है। उन्होंने कहा कि सारी जमात जो है ना वो तो आपको नगल्ला बना रही है, आपकी नाक कटवा रही है। आमिर साहब आपको सेहरे पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, जैसे माजी में ये हार लोगों को पहनाते हैं एमडीओ को, तो उसके बाद अब आपने इन्होंने आपको हार पहनाना है, क्योंकि वाहिद एक जमात अहमदिया में आदमी है जिसका नाम राना राशिद साहब है, उसको आमिर साहब ने हार पहनाने हैं नोटों वाले। पाकिस्तान में नोटों वाले हार पहनाते थे ना, वो आमिर साहब ये जमात है, ये इसी को जमात कहते हैं, जिनके अंदर अकाई होती है। वो अगर एक बात कह देते हैं तो वो उसके ऊपर सारे मुतहिद हो जाते हैं, अकेले अकेले नहीं है। जो अकेला अकेला होना चाहता है वो हो, उसकी चॉइस है, और हो सकता है, मना नहीं करते हम कि वो अलादा नहीं होता। हम किसी की गर्दन थोड़ी काटेंगे कि तुम अलहदा हो गए तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे, नहीं, हर एक को आजादी है। लेकिन जमाती खूबसूरती देखें, कैसे सारे इकट्ठे हो गए हैं एक ही बात के ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं करनी आपसे बात, आज आपने जो ज्यादती की है उसके बाद नहीं करनी। ठीक, काफी नहीं है ये बात, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब बस ये बहुत अच्छा बयान है, इस पर हम डिबेट को खत्म करते सुने 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 सुने, हैं। बस ये हमारा बयान आ गया। आप सुन लेना। अब नासिर साहब ने आप तो नासिर साहब को आगे करके, आप तो नासिर साहब के पीछे छुप के बैठ गए। राणा साहब, मैं आपको कह रहा हूं, राणा साहब, आप टिकटॉक पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये लोग आपको टिकटॉक पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की बातों में ना आओ। सब ठंडे हो जाए, सब ठंडे हो जाए, सब ठंडे हो जाए। औलाद का मन थले। अब कोई ना बोले मेरे भाइयों, अब कोई ना बोले कि ये फिरका अपना बता दे, नहीं, अभी पता चल जाता है किसका मुंह किधर है। कोई ना बोले, अभी कोई ना बोले, अभी कोई ना बोले, सब नहीं आता अभी कोई ना बोले, अभी कोई ना बोले, प्लीज 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 प्लीज। मैं काफी देर से नहीं बोल रहा। नहीं, कोई भी ना बोले, हमने इस पे बात नहीं अभी करी, हम कोई और बात करें, टॉपिक अपनी बात करते हैं हम। देखिए जो मैंने आज का सवाल रखा है ना, हम उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही। मेरा जो सवाल है ना, मैं सब दोस्तों से पूछ रहा हूँ, ये टाइम लगा देता हूँ। आई एम सॉरी, माजरत खाऊं अमर भाई, आज बात नहीं हो पाएगी, आप ऊपर आ जाए, पर प्लीज ये बात नहीं करें। मैं जो सवाल आज रखा था ना, मैं उस पर चलता हूँ। सवाल मेरा बड़ा मुख्तसर है। सवाल मेरा ये है, नहीं आने वाले लोग, तारमजद भाई आप भी गौर कीजिएगा कि जमात अहमदिया से जो लोग अलग होते हैं, वो लोग अलग तो हो जाते हैं, ला इकराह फिद्दीन, उनकी मर्जी है, वो अलग हो गए। लो जी, हो ਗਿਆ ਮਨਾਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਪਈ ਜੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇ ਅਗਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥਿੜ ਜੇ ਬਰਸਰਿਆਮ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਉਹਨੂੰ ਥੜਕਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿੜ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੌੜ ਜਾ, ਬਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ। ਇਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ।
अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। इस कौम की सजा सिर्फ होई है जिहड़ी इन्हां दी इकबाल ने तजवीज़ की मर्ग मफाजात। म्यूट करो जफर साहब का माइक पे शोर बहुत आ रहा है। जफर साहब के माइक पे शोर आ रहा है, किधर माइक पे शोर आ रहा है? ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ खत्म नबूवत ਦਾ ਮੌਜੂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਮੌਜੂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ 11 ਵਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਲਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਗਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਚਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲੇ ਲੱਭੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕਬੂਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਸੈਨ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟ B ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 1 to 1 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਫਿਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮਨਸੂਬ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਉਹ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਿੰਟ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਚਲੋ ਕਰੋ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਟਿਕਟਾਕ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰੋ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਿਕਟਾਕ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। 1 ਮਿੰਟ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਖਸ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੁਅੱਦਬ ਆਦਮੀ ਜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮਾਸਟਰ ਨਵੇਂ ਖੋਪੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ, ਅਰਬੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਸਟਰ ਬਣਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। सनी साहब एक छोटी सी दरखास्त जी, है बिस्मिल्लाह। कि अगर तस्लीम साहब इंग्लिश खत्म नबूवत की गुफ्तगू करन ते आमर साहब स्पेनिश ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂ। अगर इंग्लिश म्यार है या इटालियन म्यार है, इटली दे भी पागल दानश्वर ने पाकिस्तानियां नालों ते अंग्रेज इत्थे ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹਲੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਐਫਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਖੇਡ ਸਵਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਬੀਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਭਾਈ ਨਾ ਬੀਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੀਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਬੀਐਡ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਬੀਐਡ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੱਸਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 7,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਾਬ ਅਹਿਮਦ ਪਾ ਦੱਸਦਾ ਜੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਦੌੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ parliamo italiano, noi parliamo italiano, chi c'è da voi che può parlare italiano e può fare debate con me con Khatm Nubuwwat? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਿਆਰ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੌਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ? No sé yo che sentimenti non ho giocato mai pur l'ho fatto, sai chissà cosa del netro per detto non tantara vivo. Caro gallo. Io vorrei tirare voi giù dal letto e picchiare con bastone di merda. Chi ha detto a voi di venire qua in Italia per parlare? O ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम, ਕਰੋ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਆ 1 to 1 ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਫਤਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੀ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਗੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਐ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਕਲਾਮ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸੁੱਟਣ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡੱਕੋ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਸਿਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੌੜ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਰਾਹ ਚਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਚਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। तो अलामा साहब दी एक तरफ है ना, वो राणा साहब आन होन ब्लॉग के टाइम ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। क्यों जी हुसैन साहब सुन रहे हो? हाँ जी मैं सुन रहा है कोई गल उत्ते। अच्छा अच्छा, चलो फिर भी मेरा ख्याल राणा साहब ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੀ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਨਸ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਈ ਹੈ ਬਰੋਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਆਨ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਬਰੋਡ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਦਲਾਇਲ ਉਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 3 ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰੋਡ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਬਰੋਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਬਰੋਡਾ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। ਜੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਇਲਹਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਨਾ। अंग्रेजी नहीं करांगा, अंग्रेजी च करांगा नहीं तहरीर साहब। मसला ये है ना, एक मिनट, अबू जहल मर रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि आप भी कलमा पढ़ ले। उन्होंने सारी जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तबलीग की और आखिरी वक्त भी की, यार कलमा पढ़ ले, मेरे कान में ही कलमा पढ़ दे। मसला ये है मलिक साहब, मसला ये है कि अब ये जो बात है ना, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। आपका तो मुझे पता है, पहले दिन ही मैंने आपको कहा था कि आपका जो बाहर का दरवाजा है ना, वो और पिलर शिलर सही है लगे हुए। जो बंदा कहता है ना मेरा पिंड का नाम दुरम्याल है, चकवाल मेरा गांव है, फलाने का मैं पुत्र हूं, उसका मतलब उसका घर का बाहर वाला दरवाजा ठीक ठाक है। ये जो बंदे हैं ना, ये सारे जो टिकटॉक पर आपके साथी इकट्ठे, इन सब ने उस बंदे की आज धूड़ उड़ा दी है। वो बंदा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी आप अपनी बराड बंद करके उसकी बराड पर जाएं, उसको बताएं कि इससे हमारी जमात अहमदिया का आप नाक कटवा रहे हैं। आप उस बंदे से अगर बात नहीं कर सकते थे तो ये घर पहले सलाह करनी थी कि मैं उससे मुनाजरा ना करूं या करूं, वरना सवेरे मुसलमानों ने नए पोस्टर लगा देने, हमारी तस्वीरें लटका देनी, जमात अहमदिया का नाम बदनाम होगा। बहरहाल वो बंदा, मैं कह रहा हूं कि थिड़ गया, और थड़ाने वाले राजा ताल मनान, काब अहमद और पता नहीं वो क्या नाम है उनके जो इर्द गिर्द बैठे हुए, उनके नासिर अहमद कैंडा वाले, नासिर साहब कैंडा वाले, तो मेरा ख्याल है खत्म नबूवत को पता नहीं मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं, मतलब वो क्या उनका कीदा क्या नहीं है। टोनी साहब वहां पर हैं, यानी जितने आपके हैं ना मुखालफ, वो सारे उस बंदे को नगल्ला करा के उसके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल सवेरे मैं आपको असल में आपकी बराड पे सिर्फ ये शिकायत करने आया हूं, कल सुबह अगर मुसलमानों ने जमात अहमदिया को इन टोटली जनरली बुरा भला कहा तो जाहिर है कि आपको भी गुस्सा लगेगा, आपको भी तकलीफ होगी, लेकिन इस सब के किए धरे के जिम्मेदार आपके भाई हैं। अभी मौका है, वक्त को हाथ से ना जाने दें, जाके पूछ लें, नहीं तो सवेरे जंज चढ़ जाने दें। काम सारा रौला जंज चढ़ानी है, चढ़नी पैनी। मलिक साहब मैं एक सेकंड भाईजान, देखिए अहमद नजीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं हुसैनी साहब की बरात में उधर ही बैठा हुआ था नीचे, लेकिन मलिक साहब वो जो बंदा है ना राजा, आई डोंट नो हु इज दिस, लेकिन अहमद नजीर साहब ने उसको ललकार के उसको कहा कि भाई तुमने मुझे कहा था कि मेरी और तो आपकी अहमद साहब डिबेट होगी, लेकिन वो अभी वो बंदा वाकई भाग रहा है। तो मलिक साहब आप थोड़ा सा उनको कंट्रोल करें कि देखें भी आपने जो प्रॉमिस किया था तो अहमद नजीर के साथ अभी आप उसके साथ डिबेट करें, लेकिन वो जो राणा बंदा ना वो वाकई मलिक साहब वो भाग रहा है, भाग गया है। देखिए बात ये है कि मेरे कोई मुतहद नहीं है, ना मेरे पास कोई ओहदा है, ना कोई है कि मैं किसी को जबरदस्ती ये कहूँ। इखलाकियात के मुताबिक मैं आप इधर बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं वहां जाऊंगा मुझे उठाएंगे भी नहीं ऊपर, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये बात गलत है। अगर आपने ऐद किया था, जबान की थी, तो आपका काम है सारे मुझ समेत आपको कहते रहते, आपने किसी की नहीं सुननी थी। आपने आमिर नजीर साहब से बात करनी थी, बात करने खा थोड़ी जाना था, उन्होंने बात करना था जो आपके पास दलाइल थे। वो काब अहमद कहता है ये शाम को छुरी लेके निकलता है, ये शाम को काट काट के बंदे खाता है, इसके पीछे इसके करीब भी ना जाना। वल्लाह उसने कहा है शाम को ये छुरी लेके निकलता है। साहब आप मुखालिफ हैं,
मैं आपसे बहुत बात करता हूँ, बहुत हमारा आपस में हर जगह गुफ्तगू होती है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ कि मुखालफों में मुझे जो अच्छा इंसान लगता है वो आमिर नजीर है, क्योंकि बात इखलाक से तमीज से करते। मतलब मैंने गालियाँ दी आमिर साहब, माफी भी मांगता हूं। लेकिन आमिर साहब ने, हाँ, जब इनको गुस्सा आता है ये थोड़ी बहुत हमारे अकारिब की गुस्ताखी कर जाते हैं कोई लफ्ज, लेकिन उसके भी जमात अहमदिया के मैं समझता हूँ उसके भी जमात अहमदिया जिम्मेदार होते हैं कि वो पहले इनके बारे में या इनके बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल कर जाते हैं जिसकी वजह से फिर इंसानी फितरत है, किसी को गाली दोगे तो जवाबन गाली ही मिलेगी। लेकिन हामिद साहब इल्मी बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गो कि हमारे नजदीक ये गलत है, इनके नजदीक हम गलत है, लेकिन बात अच्छे तरीके से करते हैं और तरीके से बात करने वाले से कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे बात करनी चाहिए। और खास कर जब आपने वादा किया हुआ है फिर तो जरूरी है, लाजम। अल्लाह ताला फरमाता है जो ऐद करो वो पूरे करो, ऐद के बारे में पूछ गछ होगी, ये कोई मामूली बात है। आपने एक जबान की ऐद किया, अगर आपने नहीं भी करना तो आमिर नजीर साहब के साथ आए, उनसे बात करें, सॉरी करें कि आमिर साहब मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं आज नहीं कर सकता, कल करूंगा या हफ्ते को करूंगा, मंगल को करूंगा, आप उनसे बात कर ले, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये तरीका तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, मलिक साहब देखिए, ये जो आपने बात की ना अभी सॉरी की, ये आमिर नजीर साहब ने हुसैनी की बरात पे उन्होंने कहा कि भी ठीक है भाई आपके पास टाइम नहीं है या कोई ऐसा मसला हो गया आप सॉरी कर लें, तो वो और राना साहब आगे से कह रहे हैं आमिर साहब आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं, यार ये भी तो ज्यादती है ना अपना। जमात नहीं, आपने यहाँ पर दूसरी बात सुनानी है, मुझे कोई शरअ की शर्म नहीं है, मैं आपसे सॉरी करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, लेकिन आप क्यों उसकी जगह क्यों माफी मांगे? नगल्ले ये और माफी मांगे तो बनता है। इनको मसला क्या, पहले आप जाए ना मलिक साहब, ये ब्राड बंद करें ना, एक बार जाए, तुसी शरी हुज्जत पूरी करके आओ ना। मेरे आजमाए हुए हैं तो सर मैंने भी गाली मैं सवेरे पोस्टर छापांगे, कम से कम ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ आपकी मर्जी है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧੌਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇhtiyat ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੜ ਜੋ ਗੱਲ ਤੋਂ। नहीं सुने, अगर फूक भी भरी है तो ये इनका हक है, इनकी बात सच्ची है, फूक भर रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ फूक भर रहे होंगे, लेकिन बात इनकी सच्ची है। मुझे अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया हुआ है कि सच की गवाही देनी है, तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, तुम्हारे माँ बाप या अकारिब तुम्हारे जो भी उलमा उनके खिलाफ जाए, खानदान के खिलाफ जाए, देनी हक की गवाही है। मेरा दिमाग खराब है, मैं अपना ईमान खराब करूं? मैं जो सच देखता हूँ वही बयान करता हूँ, कोई भूख भरे अपनी तरफ से ना भरे। लेकिन आमिर साहब इस मामले में सच्चे हैं, तो ठीक कह रहे। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਿਨਾਨ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ। ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। अच्छा नहीं, अहमद नजीर साहब एक मिनट मेरी गुजारिश सुन लो। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਥਿੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਗੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा अहमद नजीर साहब एक मिनट मेरी गल सुन लो। लो जी मलिक साहब, हेलो, चंगा जी मलिक साहब, खुदा हाफिज। और वो हुज़न जो आम बाहर पाया जाता है वो लो जी, उधर भी शिकायत लाए और कितने कंप्लेंट की, केड़े दफ्तर शिकायत जाके शिकायत की जा सकती है। अब्दुल बासित साहब जी जी। अच्छा मैं ये गुजारिश करन लगा सा
कि तुसी बार बार कह रहे हो कि जी जमात अहमदिया नूं ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। तुसी ये दसो कि उन्होंने राणा साहब नूं कोई सरकारी तौर पर जमात अहमदिया ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है? साडी नुमाइंदा, मेरी गल सुन लवो एक मिनट, साडा नुमाइंदा है सिर्फ ऑफिशियल जिहड़ी है जिथे किसी सवाल का जवाब दिता जाता है या नहीं दिता जाता, वो MTA ते राहे खुदा प्रोग्राम है। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ एक दूजे दे अकायद नूं जानन वास्ते, एक दूजे कोलों कुछ सीखण वास्ते असीं इत्थे बहस करने आ या कोई गुफ्तगू करने आ। लेकिन जिथों तक तुसीं ये कहो जी कि जमात अहमदिया कल नगल्ले हो जाएगा, मुसलमान ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, मेरा ख्याल ओदी कोई वैल्यू, एक मेरे नज़दीक एक मिट्टी दे ढेले जिन्नी भी वैल्यू नहीं। तुसीं जो मर्जी करदे रहो, अगर तुसीं इस चीज़ का सरकारी तौर पर ऑफिशियल तौर पर किसी चीज़ का जवाब लैना, तुसी उन्हां नूं कंटैक्ट करो, राय उदा वालियां नूं, उन्हां दे नाल अपने सवालो जवाब करो जेड़े उत्थे साडा ऑफिशियल चैनल है। उस तो बाद फिर तुसी जो मर्जी कहो जी जमात नस गई है या जवाब नहीं दिता, फिर वो काबिल कबूल होंदा है। बासर साहब, हाँ जी, हाँ जी, नहीं कंप्लेंट कर रहा कि तुहाडे किसी बंदे नूं मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैं ये नहीं शिकायत कर रहा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ नहीं वो नस गया या नहीं, वो तो मतलब तुसी कह रहे हो ना जमात अहमदिया नस गई, तुसी जमात ते इल्जाम दे रहे हो ना, जमात अहमदिया नहीं नस गई। वो एक राणा एक बंदा है, वो उत्थे वो पता नहीं क्यों नस गया, ओदी की वजह है वो भी मैनू पता नहीं है, लेकिन वो जमात ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਮੁੰਡ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੁੰਡ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਬਰਾਡਾ ਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਜਾਨ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਬਰਾਡਾ ਟਿਕਨੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ अपनी गल तो। वो फिर गया है, हालांकि उन्हें वादा किया सी और बार बार वादा दोहराया कि उस बराड़ ते सिर्फ तुसी और मैं होवांगे और असी गल करांगे, लेकिन अपने वादे के खिलाफ उन्हें होर बंदे उत्थे बिठाए हुए ने जिहड़े उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि अमर नज़ीर नाल गल ना करी। जे एडा ही वो काका सी राणा राशिद तो पहले क्यों नहीं गल करती कि जे उन्हें पता है कि मेरे हाथ बने ने, मैं खुद कुछ नहीं करता, मेरी कोई आज़ादी नहीं है, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਟ ਅਪ ਯਾਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਓ ਚਾਹੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ?
ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਦਸਤੇ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਬਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਮਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮਖਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਨੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੁਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਈ? ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲੀਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 13ਵਾਂ ਖਲੀਫਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਦਿਮਾਗ ਆਦਮੀ ਕੂੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਹੱਕਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਪ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਨੇ ਬਗਾਇਆ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰੋ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। लेकिन वो हर दफा यही कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, मैं पहले इनसे पूछ लूं, मैं इनसे पूछ लूं। ऐसा मतलब कोई आज़ादी नहीं है। गुलाम ने मिर्जाई सारे किदे गुलाम ने, खलीफा आपको पता नहीं किदा गुलाम है, कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि किसी दे कोल कोई जरूरत है ही नहीं गल करन दी। भी एक गल ही करनी है, कोई तुहानू खा ते नहीं जाना उन्हें, कोई बगैड़ ते है नहीं कि मुंह खोल के तुहानू अंदर पा लेगा। अब गुफ्तगू करनी है बई, इह च की हरज है। और तुसी खुद ही तय किया है कि असीं दोनों सिर्फ होवांगे आपस च, असीं 1 to 1 गल करेंगे। बड़ा अच्छा तरीका गल करन दा। और वो मौजू भी जेड़ा फेवरेट है जमात अहमदियत दा, अजराए नबूवत, ते तुहानू तो बड़ा खुश होना चाहिए इस गल तो, बंदा तुहाडे सामने आके गल कर रहा है। तुहानू मैं यही कह के आया मलक साहब नू कि सारियां शर्तां उन्हां दियां मन्नियां ने, सिर्फ इस गल्ले कि जे ये मेरे अगे चढ़ जांदा, तुसीं कहंदे मैनूं कहना कुछ नहीं सी, मैं तां लहू पी छड़ना सी। मेरे सामने चढ़ जांदा ना, ਇਹਦਾ मैं शाम वेले लहू पी छड़ना सी। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਰ ਨਦੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਏ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। कितनी जग हसाई, अपनी इहानत रुसवाई करवा रहे ने खाम खा। ऐते मिर्जा साहब दा नाम बयान करो, इन्नी मोहीन मन इरादा आहान। हाँ बिल्कुल, ये इहानत इन्हां दी इस वजह नाल हो रही कि मिर्जा साहब दा नाम इन्हां ने डबोया है। नवे नवे बना ले अकीदे जिन्हां नूं दिफा ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हां दी बुनियाद कोई नहीं है ना। इथों सिर ढकणगे ते लत्तां नंगियां होणगियां, बेचारे की करन। पैसे लिए हर कोई उन्होंने कह रहा कि तुसी किथे मुसीबत पा ली अपने। वो कहता है कि मैनू इन्नियां कालां आ रही ने, राणा राशिद कहता इन्नियां कालां आ रही ने, मैं ब्राड नहीं चला पा रहा। हाँ बिल्कुल। हजे कहते ने जी अहमदीयत कुछ नहीं कर रही, ओदा पर्सनल है।
ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ, मैंने अंग्रेजी में बात करनी, तू मेरे ਨਾਲ स्वीडिश कर ले। ਇਹ ਤੇ ਫਸਟ ਆਇਆ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ। यानी दलाइल सदाकत देखो आप, मुझे अंग्रेजी में बात कर लें खत्म नबूवत पे, खत्म नबूवत अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ अगर अंग्रेजी ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ। कैसे जाहिल लोग ने, देखो ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਨੱਕ ਵਡਵਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं जी, गल तारक चौहान साहब ने कह दी थी है ना, देखो मेरे तारक चौहान साहब ना 100 इख्तलाफ ने, मैं एक दिन पूछा सी तारक चौहान साहब ने कि मलक अंसर रजा है वो लामा साहब के सामने आएगा कि नहीं, इन्होंने कहा सी कदे भी नहीं आएगा, वो शिकस्त खाएगा आएगा ते मैं हाँ जी, कहने का मतलब है कि अगर मुरब्बी साहब नहीं आ रहे तो ये बाकी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਚਬਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। किलर बेचारा की करेगा उत्थे जिते मुरब्बी भज गया है। मुरब्बी ने कहा कुरान में एक आयत है जिते आमर नज़ीर का नाम है लिखा है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी, दसो नवा कुरान बनाया उन्होंने। कल बिलाल कह रहे सी मिर्जा साहब का कॉल नहीं जड़ा कि दुनिया में एक नजीर आया उसको किसी ने पहचाना, आमर नजीर साहब आमर नजीर से लगेगा नजीर आया, पर लोगों ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन लोग उसको जोरों शोरों से कबूल करे। एक नजीर है, मिर्जाइयों ने उसे कबूल नहीं किया। वकास साहब तुसी नहीं देख रहे की हो रहा टिकटॉक दे उत्ते, अफरा तफरी पई है, अफरा किरे पे है, तफरी सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। नहीं इंजॉय भी ना करो, देखो किसी गरीब आंदे ने चिड़ियां दा हासा ते गवारां दी मौत, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਪਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਨੀ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਤਾਤ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮੇਰੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਗਾ ਤੋੜ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਮੁਰਤਦੀਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਕੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਾਸਰ ਕੈਂਡਾ ਫਖਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ। आमिर नज़ीर कोई बहू है? मैंने तो समझ नहीं आती। हर वक्त मैं आमिर नज़ीर को बैठे रहता, मैनू तो नहीं खा लेंदा वो आमिर नज़ीर। $1000 मेरा इनाम है जी, जड़ा इलामा साहब के सामने मुरब्बी साहब ने मैं पहले नहीं किया। क्या हुसैनी साहब याद है तुहानू? राजा जवेद साहब ने कहा मैं $1000 हुसैनी साहब मौजूद है, अगर मुरब्बी साहब इलामा साहब के सामने ओ सदके जावा ए वाला इनाम ना रखो, क्योंकि कश्मीरी साहब ने क्या है अद्धे घंटे का मैं बस मुता करा दियो तो मैं हर काम वास्ते तैयार हाँ। ये उन्होंने अपने अल्फाज में
ਮੈਂ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮੁਰੱਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਭੈਣੀ ਘੰਟੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ। ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਹਰੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜਨਾ ਬਸ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਭਜਨ की ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਬਚ ਗਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਲਾਇਲ ਕਾਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਖ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਖ ਬਚ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਣਾ ਇਹ ਲਾ ਉਹੀ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਣਾ ਇਹ ਲਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਮਾਈਕ ਚ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੀ ਜਮਾਤੇ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਘੰਟਾ 5000 ਯੂਰੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮੋ ਨਾ ਨੇਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 5000 ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗੱਲਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮਤੇ भी है अपना इम्तियाज भाई ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ मेरा लेकिन उस बंदे ते मेरा लेकिन उस बंदे ते मेरा लेकिन उस बंदे ते वो मुरब्बी है ना ऑफिशियल मेरा कहते हो तो मैं ते हुणे 6000 खुदकुशी करनी है मैं कर जाना एक घंटा भाजी पूरा अगर ना गल कर ना मुरब्बी साहब दी गल हो रही मुरब्बी साहब ਆਇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ 10 ਮੌਲਵੀਆਂ को ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 10 ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਕੋਸਟਲ ਲੋਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਲਵਾਰਸ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਵਾਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ठीक है इम्तियाज किसी मसला नहीं है नहीं आमिर भाई रुके ना मसला नहीं है लवारस समझ के ही बात कर लें कोई बात नहीं है वारस है तो फिर जो मर्जी हो उससे बात करें। नहीं देखें लवारस को वारिस की जरूरत होती है अगर आप समझते हैं कि आप एक दीन के वारिस बने हुए हैं तो आपका हक हासिल है। किसके वारिस हैं
आप अपने आप को समझते हैं ना कि आपके पास किस असल चीज? इस्लाम है, हकीकी इस्लाम है। इनके पास क्या नकली इस्लाम है? हाँ वो आप एक मिनट बनी इसराइल साहब, इनके एक पास मिनट नकली इस्लाम है। बकौल आप बसरा साहब, तो बकौल बसरा इनके साहब। इनके पास भी तो असली नहीं इस्लाम है ना। बकौल इनके नहीं ना, बकौल हम हाँ, आपके देखेंगे, हाँ। आपके देखेंगे कि अच्छा तो बकौल इनके नहीं देखेंगे? यार गल दूजे पासे टुर जानी वो नहीं अली वाला साहब, बकौल इनके नहीं देखिए, देखेंगे। इनके पास नकली है, हमारे ओहो पास असली है। ओहो एक मौका ते दियो गल करन दा। बसरा ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ 10 ਮੌਲਵੀ ਨੇ? मौलवियों ਨੂੰ मैं वो बाद ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਆ ਗਏ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਆ ਕੇ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਇਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। भाई मैं इमामे काबा का ही नुमाइंदा ना, जिन्ने मौलवियां दे तुसी चलो ठीक है इमामे काबा को लिखवा के इम्तियाज साहब मेरी गल सुनो, पहली इमामे काबा को लिखवा मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो इम्तियाज साहब, बहुत आगे तुसी अपने खलीफा को लिखा लिया वो ते मैं अपने इमामे काबा को लिखा लूं, ठीक हो गया? तुसी वो बंदा अगे करो जेड़ा अपने खलीफा को साइन करवा के लियावे ते मैं इमामे काबा को ना लिखवा के लियांदा ना साइन करा के लियांदा ते मैं जिम्मेदार दिए। शर्त की दी तो मैं ऑफिशियल बंदे ਨਾਲ शर्तां तुसी पे रखदे हो 10 मौलवियां ਦੀਆਂ सब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? 3000 ਯੂਰੋ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ। 6000 ਯੂਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 6000 ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਦੇ ਖਲੋ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਿਆ। ਆ 6000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 6000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਲਮ ਸ਼ਾਲਮ। ਆਲਮ ਸ਼ਾਲਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਹੋਵੇ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਆ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ 6000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਸਨ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ 6000 ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ 6000। ਜੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6000 ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਸੁਣ ਲਓ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਮੈਂ 5000 ਯੂਰੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਮਰਬੀ ਕੋਈ ਮਰਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਰਬੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 5000 ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ 5000 ਦਾ ਛੱਡੋ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5000 ਯੂਰੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਸੁੱਟੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੜਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਦੌੜ ਜਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆ ਗਈ ਯਾਮਰ ਆ ਗਈ, ਦੌੜ ਜਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ 5000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ
लेकिन बंदा देखो ले वो यार ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਅਲੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਜੋ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ 5000 ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ 5000 ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਟਪਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਸ ਇਹਨੇ ਜੋ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਦਰ ਕਾਂ ਦਿਓ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹਬੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਕ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਕ ਉੱਡੀ ਪਈ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖੋ ਸੋ ਮਾਈਕ ਪੁੱਟੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੌਫ ਕਰੋ ਆਖੋ ਸੋ ਮਾਈਕ ਪੁੱਟੇ ਤੂੰ ਆਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਖੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੂਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੋ 5000 ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਗੱਲ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਨਾ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾ ਲਗਾ ਮਿਊਟ ਚਲਾ ਫੇਰ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਗਿਆ ਬਈ ਮਿਊਟ ਕਰ ਗਿਆ 5000 ਯੂਰੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5000 ਯੂਰੋ ਦਿਆਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਬੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸਾ 5000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਬਸ ਇਹ ਜੋਗੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਓ ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਓ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਕਿਉਂ ਹਜ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅਫਸੋਸ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਕਿਉਂ ਹਜ ਮੂੰਹ ਚੋਂ 5000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਇਹ ਐਸੀ ਘਟਿਆ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਰਾਤੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਿਆ ਹੁਣ ਕਰੋ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉੱਡਣੀ ਮੈਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਨਾਮ 5000 ਯੂਰੋ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਯਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ 5000 ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਲਓ
5000 ਯੂਰੋ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਬੀ 1 ਘੰਟਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 5000 ਯੂਰੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪੈਸਾ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਨਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੋ 500 ਯੂਰੋ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ? ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਠੀਕ ਹੈ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ इम्तियाज साहब इम्तियाज भाई नीचे आ जाओ। इम्तियाज भाई नीचे आ जाओ। नीचे इम्तियाज साहब नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ भाई प्यारे भाई नीचे आ जाओ। कोई बात नहीं बनी बनाई गेम ना खराब करो। आ जाओ नीचे टांगा खिलोते टांगे तो बैठ जाओ सवारियां पूरी हो जाओ। अरे आज तो हो गई पूरी पाव। ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਸੀ ਰਾਤੀ। ਓਏ ਲਹੂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਸੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਲੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਸੋਣਾ ਸੀ ਰਾਤੀ। ਔਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਇਬੋਪ੍ਰੋਫੀਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਵਾਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਪੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਦਮ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਵਗੈਰਾ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੁਨੱਵਰ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਨ ਬਰੋਸ਼ੀਆ ਇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਲਮ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ और कई दीगर दोस्तों खत्म नबूवत ते वफातो हयात मसीह ते और दीगर मसाइल बहुत दफा गल हो चुकी है। ओदा फायदा ना अमन नज़ीर साहब ने उठा सके ने ना जमात अहमदिया दे दोस्त उठा सके क्योंकि कोई भी ना इन्हां नाल मुतफिक होया ना उन्हां नाल। हुण मेरा ख्याल है ये मेरा जाती ख्याल है जी जी ये दोनों फरीक जिहड़े ने नवें शिकार लभण। हुण ठीक है नहीं आखिर दे उत्ते जिहड़ा नतीजा कढिया वो नहीं समझ आया कि हुण जमात अहमदिया इन्हां नाल गल ना करे बल्कि वो ये जिहड़ियां गल्लां करनियां ने वो जाके हिंदू मजहब नाल करे
ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਕਿਆਤ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਠੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਢੂੰਡਣ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਲੈ ਆਓ। ਜੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਦਲਾਇਲ ਲੈਣ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੂंकि ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਢੂੰਡੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ।
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਅਮਰਨਾਥ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰੱਖੋਗੇ ਬਲਕਿ ਤੋੜ ਚਾੜੋਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਜੀ। ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਯੂਰੋ 1500 ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਏ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਬ ਅਹਿਮਦ, ਉੱਥੇ ਨਾਸਰ ਕੈਂਡਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਜੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਲਮਾ ਇੰਝ ਨਾਰੇ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ, ਇਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ। ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਵਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ है ये कोई तो कहने ना कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाम दे होने वास्ते ये कोशिश ही होती है ना। ये तो गल कमाल वाजे करते हैं। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 3 ਚੀज़ें सोच के उठाएं, कदम कलम और कसम। कोई भी तुसी काम करना, कदम चुकना ਉਹਨੂੰ सोच के चुको, ते कलम ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਜੀ ਚੁੱਕਤਾ ਕਦਮ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯੂਰਪੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ। ਬਸ ਹਮਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੌਜੂ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਾਹ ਨਾ ਲੰਗੀ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੇਕਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਹਕਮਤ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਫੜਕ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ मोटरसाइकिल चलाने का तरीका। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਲਚ ਫੜੋ ਤੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰਾਨ ਜੀ ਸੜਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਧਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ तो उन्होंने कहा फिर सेकंड गियर में डाल दो फिर तेज चलेगा, थर्ड में डालो और तेज चलेगा, फोर्थ में डालो और तेज चलाते जाओ। खड़ा करने का तरीका, सामने से ट्रक का इंतज़ार करो, अगर ट्रक आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर साइड में किसी दरख्त के साथ कर दो, मोटरसाइकिल खुद खड़ा हो जाएगा। है जी ए तरीका होना चलान दा ते खड़े करन दा। मतलब लोग एक मंदियां गल्लां तजर्बे नाल करदे, तुसीं भी चूंकि लम्मा अच्छा गल्लां इन्हां नाल करदे रहे हो ना ते निचोड़ कट के आज मेरा अरसा तकरीबन उन्ना ही है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। लेकिन ये गल हमेशा वास्ते नोट अगले दिन तुहाडे नाल गल होई ते तुसीं जोरे खिताब विच मैनूं झिड़क रहे हो भी तू टोकी आ रहा ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਿੜਕ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ वो अखीर तक इंतजार किया कि वो लंबा बयान जदों खत्म होएगा तो फिर मैं उन्होंने पूछ लांगा गल जी कुछ। मेरा हमेशा ये तरीका है कि गल करने वाले की गल मैं सुनना तारक साहब रोले नहीं मुकने भाजी ना एक ते हबीब जालब रहमतुल्लाह अलैह दा जो शेर है ना कि मसाइल ऐसे साइन हैं कहाँ टाले से टलते। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब। जी वालेकुम सलाम। हुसैनी साहब अगले दिन तुसीं मैनूं एक क्लिप सुनाया सी किसे आलम दा आया। हाँ ਕਿ ਗਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਲਾ ਜਾਂ ਤਾਹਾ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਚੜਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਾਲਬਨ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ 2-3 ਦਲੀਲਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਮੌਕਫ ਨੇ ਜੀ ਜਾਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵਫਾਤ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਫੌਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਾਈਏ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਏ ਵੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿਹਦੇ ਦਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਖਲੋਤਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਮੌਜੂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਤੀ ਈਸਾ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ, ਅਤਬੇ ਨਬੂਵਤ, ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਮੌਜੂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਆਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਮੌਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ।